हेलो सांग मैंने मोर चैनल को आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा मध्ययुगीय इतिहास कहार ओडिशार मिडेवल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। चलो स्टार्ट करिया। प्रथम ये काले आमर एंशिएंट हिस्ट्री मेंचे मेंचे राजा माने शासन करी गले। लास्ट वंश किए थिला सोमवंशी माने थिले हैला कि थिला सोमवंशी माने से मान जते बेले चलीगले तापर आमर आसिले कौन गंग वंश है। गंग वंश रु आमर मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट हुए माने 1000 मसीहा पाखापाखि 1000 मसीहा माने 1038 रु स्टार्ट हुए आमर कौन मिडेवल हिस्ट्री। से विषय आज आम पढ़ा। जिते सोमवंशी लिखाई कौन फॉलोइंग द सोमवंशी डायनेस्टी डिक्लाइनिंग 10th सेंचुरी है। कौन 10th सेंचुरी माने केते 900 मसीह रु 1000 मसीहा को आम कौन कहते 10th सेंचुरी। द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी तो सोमवंशी कहती डायनेस्टी डिक्लाइन है से आमर किए आसिले गंग डायनेस्टी रोज टू पावर इन 1038 AD। ता माने कौन जो सोमवंशी पावर बहुत कमिगला से आमर आसिले गोटे डायनेस्टी ना कौन थी गंग डायनेस्टी। अवश्य गंग डायनेस्टी 1038 मसीहा पूर्व एक्जिस्ट करते बट बहुत स्मॉल एरिया से एक्जिस्ट करते है किंतु 1038 मसीह बहुत बड़ पावर को सी आसिले बड़ अंचल राजनीति कले। ये जो बड़ अंचल राजनीति कले कर किए साहाଯ୍य कला आम आगू पढ़ा है गंग डायनेस्टी आगू भलसे कि पढ़ा खाली ओवरव्यू देखा। से प्रायतः केते वर्ष शासन कले 400 वर्ष केते वर्ष शासन कले 400 वर्ष शासन कले माने 1038 रु 1541 मसीहा पर्यंत केते मसीहा पर्यंत 1038 रु 1541 मसीहा पर्यंत शासन करथिले। तापर आमर सॉरी 1541 नुह 1434 केते पर शासन करथिले 1434 रु आमर आ गोटे डायनेस्टी स्टार्ट हबो तांको नाम कोन गजपति डायनेस्टी। ताने फास्ट आमर के थिले फास्ट सेपटे सोमवंशी एटा तो आमर को पार्ट गला एंशिएंट हिस्ट्री एमाने काले गले तापर आसिले कि आमर एबे के आसिले गंग डायनेस्टी किए आसिले गंग डायनेस्टी एमान जति काले गले तापर आमर किए आसिले गजपति किए आसिले गजपति डायनेस्टी आसिले हैला। ए गजपति डायनेस्टी केतरु शासन कले आमर 1434 मसीहा केते मसीहा 1434 मसीहा 1541 मसीहा प्राय केते वर्ष 100 वर्ष केते वर्ष 100 वर्ष हैला केते वर्ष 100 वर्ष शासन कले कि आमर गजपति डायनेस्टी हैला। ये गजपति डायनेस्टी तले गले तापर किए आसिले भोई डायनेस्टी किए आसिला भोई डायनेस्टी से माने केते वर्ष शासन कले अवश्य 200 वर्ष केते वर्ष 200 वर्ष एटा 200 वर्ष लिखाई बट एते वर्ष से माने शासन करनथिले से अल्प वर्ष बहुत बड़ पावर रे काम करथिले किंतु तापर धीरे धीरे एलिमिनेट तापर बहुत छोटिया अंचल से कौन करथिले राजनीति करथिले। सेमती देखियो करे से केते वर्ष शासन करथिले 200 वर्ष किंतु बहुत कम वर्ष से शासन करछन्ती बहुत बड़ अंचल को हैला। जति भोई वंश गला भोई वंश आमर लास्ट हिंदू डायनेस्टी थिला तापर आमर कौन आरंभ हैला मुस्लिम डायनेस्टी हैला। फास्ट को माने आस्ते अफगान माने से अफगान माने भितर फास्ट को डायनेस्टी आस्तिला कर्रानी डायनेस्टी को डायनेस्टी कर्रानी डायनेस्टी 1568 मसीह केते मसीह 1568 मसीह आगु कम पूरा भलसे कि सब विषय पढ़ा एबे खाली ओवरव्यू नौचंदी हैला। तापर एमान जति करानी मुगल कंती अफगान मान जति गले तापर आसिले किए मुगल आसिले देन आमर सब आसिले नाम नजम बेंगल सब जति भाषा मान शासन कले तापर ब्रिटिश नहीं गला हैला। ब्रिटिश पूर्व अवश्य किछि पोर्तुगीज थिले तापर ब्रिटिश आसिले तापर सब डच फ्रेंच एमान सब आसिक हम कोन कले शासन करथिले। अवश्य फ्रेंच डच एमान शासन करथिले हम शासन करथिले कि ब्रिटिश एमान खाली आसी कंपनी प्रतिष्ठा करथिले। एटा आगु का हमें मॉडर्न हिस्ट्री रे पढ़िबा हैला। आज आम गंग डायनेस्टी विषय पढ़ा। फाउंडर के थिले कर्मनाभ वन ना कौन थिला कर्मनाभ वन बट ये आर्ली फाउंडर थिले हैला। आमे यांकु मन रखिबा नाही आमे मन रखिया काहाबू
ଯିଏ 1038 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଙ୍ଗ ବଂଶଟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାୱାରକୁ କେବେ ଆସିଲା 1038 ମସିହାରେ। ତ 1038 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପାୱାରକୁ ଆସିଲା? ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ବଜ୍ରହସ୍ତ। କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ? ବଜ୍ରହସ୍ତ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ସେ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ଏମାନେ କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? 1038ରୁ 1435 ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 400 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 400 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର କହନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର। କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥିଲା, ତାପରେ ଜଣେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ। ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୀ ପାୱାର ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କେଉଁଟା? ଆମର ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ମିଆଁମାର, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ରିଜନ୍ରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ପାୱାରର କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବଂଶଟେ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଜ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ କହୁଥିଲା? କାରଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶାସନ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଏଇପଟେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଏଇପଟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ପଟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମ ନାଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା? ଇଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗଜ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଜ, ଏଠି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ବା ଖାଲି ଗଙ୍ଗ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ବିଗାନ୍ ଦିଆର ରୁଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ବାଇ 5th century। କେତେ? 5th century AD, ମାନେ 400 ADରୁ 500 ADକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 5th century। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଶାସନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପାୱାରକୁ କେବେ ଆସିଲେ? 1038 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫାଇଭ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫାଇଭ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ୱେଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବିଷୟଜ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଷୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ରାଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ସେମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଷୟଜ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଷୟଜ। ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବ ବିଷୟଜ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲା? ଆମର ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫାଇଭ୍। ସେ କେତେବେଳେ ପାୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ? 1038 ମସିହାରେ। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଗଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭାଲେ ଫାଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? କର୍ମନାଭ ଭୁଆନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କାହାକୁ? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ତାଙ୍କ ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ସିଏ କେତେବେଳେ ପାୱାରକୁ ଆସିଥିଲେ? 1038 ମସିହାରେ। ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ? ବିଷୟଜ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବା। ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମର ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫାଇଭ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଷୟଜ କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବିଷୟଜ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରାଜା କତିକି ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରାଜା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ସେ କେତେ ମସିହାରେ ରାଜା ହେଲେ? 1038 ମସିହାରେ। ଟିକେ ଏଇ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିଦେବା, ଆଉ କିଛି ମସିହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଜାଟା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମସିହା ମନେ ରଖିବା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ 1038 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ସେ କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ? କର୍ମନାଭ ଡବଲାଇ। କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ? କର୍ମନାଭ ଡବଲାଇ ହେଲା। ଆଉ ନିଜକୁ ସେ କେଉଁ ଟାଇଟଲରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତ୍ରିଲିଙ୍ଗପତି। କେଉଁ ଟାଇଟଲରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ତ୍ରିଲିଙ୍ଗପତି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା କହନ୍ତି କଳିଙ୍ଗରେ? ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ସୋମବଂଶୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି କେଉଁ କହନ୍ତି ଆସିଲା ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। କିଏ ମାରିଥିଲା? କିଏ? ଏଇ ଆମର ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ ହେଲା। ତେଣୁ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଥିଲେ? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ କିଏ? ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପଦବୀଟା ନାଁ କ'ଣ? ମହାରାଜା ଧୀରାଜ। କ'ଣ? ମହାରାଜା ଧୀରାଜ ହେଲା। ତାର ମହାରାଜା ଧୀରାଜ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କାରଣ ସେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇକି ଗଙ୍ଗବଂଶର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଫିଫ୍ଥ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତ୍ରିପୁଲାଇ। ଏଇନା କେଉଁ ରାଜା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତ୍ରିପୁଲାଇ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମର କହନ୍ତି ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ନଗର। କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଟକ କରିଥିଲେ କିଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଟକର ପୂର୍ବତନ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି କ'ଣ କରିଦେଲେ ସିଏ? ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ କରିଥିଲେ କିଏ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତ୍ରିପୁଲାଇ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତ୍ରିପୁଲାଇ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ଟେମ୍ପୁଲଟା ନାଁ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ। କେଉଁ ଟେମ୍ପୁଲ? ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏଟା ଅଛି କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲେ? ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ତ୍ରିପୁଲାଇ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ନାଗି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଇଁ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ବିଷୟ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ? ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଫିଫ୍ଥ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା? 1038ରେ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ କାହାର ପୁଅ ଥିଲେ? କର୍ମନା ବଡ଼ବଳାଇର। ତାଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗପତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ମହାରାଜା ଧୀରାଜ। ତୁମ ପଚାର ମହାରାଜା ଧୀରାଜ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନେଇଥିଲେ? କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ସେ ମହାରାଜା ଧୀରାଜ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାମ? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତ୍ରିପୁଲାଇ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା? ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତ୍ରିପୁଲାଇ। ସେ 1211ରୁ 1238 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଲର୍ଡ଼ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କେମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ କେଉଁଠିକି କରିଥିଲେ? ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକ। କେଉଁଠିକି କରିଥିଲେ? ଅଭିନବ ବାରଣାସୀ କଟକକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ। ସେ କେଉଁଠି ଟେମ୍ପୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଟେମ୍ପୁଲଟା ନାଁ କ'ଣ? ଅନଙ୍ଗ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ। ଅଛି କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ରାଜା ଆମର ଭାନୁଦେବ ଆଇ। କ'ଣ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ମଝିରେ ମେଞ୍ଚେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ, କିଛି ଏତେ ବି ବଡ଼ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ କାହା ବିଷୟରେ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। କାହା ବିଷୟରେ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। ସେ ଭାନୁଦେବ ଆଇ 1264 ମସିହାରୁ 1278 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ? ନରହରି ତୀର୍ଥ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନରହରି ତୀର୍ଥ। ତୁମେ କହିବେ ନରହରି ତୀର୍ଥ କିଏ? ଏ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଜଣେ ଥିଲେ ଫଲୋଅର ଅଫ୍ କାହାର? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। କାହାର? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଡିସେପଲ୍ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ନରହରି ପାରିକ। ନରହରି ପାରିକ କାହା ଥିଲେ? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଏ ନରହରି ପାରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। କିଏ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ? କିଏ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ନରହରି ପାରିକଙ୍କୁ ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମେ ପଚାରିବ କିଏ ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଭାନୁଦେବ ଆଇ। ବା ଏମିତି ପଚାରିପାରିବ ଭାନୁଦେବ ଆଇ କାହାକୁ କଳିଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଥିଲେ? ନରହରି ତୀର୍ଥଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ନରହରି ତୀର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ନରହରି ତୀର୍ଥ କାହାର ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲେ? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। କାହାର? ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭାନୁଦେବ ଆଇଭି। କ'ଣ? ଭାନୁଦେବ ଆଇଭି। ଏ ଭାନୁଦେବ ଆଇଭି କିଏ?
से लास्ट राजा मन रखिथिବ सोमवंती आमर गंगवंशर लास्ट राजा नाम कौन थिला भानुदेव आईवी। तुम कह कौन पाई या पर कौन पाई राजा आसिलेनी कारण ये ही निज मंत्री द्वारा से मंत्री ना कौन कपिलेन्द्र राउतराय ये भूल लिखाई कपिलेश्वर कपिलेन्द्र कौन कपिलेन्द्र लिखिदियो पूरा कपिलेन्द्र तांको ना कौन थिला कपिलेन्द्र राउतराय। कपिलेन्द्र राउतराय किए आम आगू पढ़िया प्रकृत कपिलेन्द्र राउतराय किए छोट छुआ शुणुथ कपिलेन्द्र देव से ही हूँ बहुत किए आमर कपिलेन्द्र राउतराय से कहार मिनिस्टर थिले भानुदेव आईकर कार भानुदेव आईकर मिनिस्टर थिले धोखा देकी बिट्रेड करदे बिट्रे माने कौन धोखा दे देकी निजे राजा हो गले है मन तो टाइम 1414 ରୁ 1435 आज ये था आउ के पढ़ा आमर गंगवंश सरी नहीं आहरी टी अच्छी आम पढ़िया पछुक है।